तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे जो तुम डीएससी 3 रही तो से तुम डीएससी 3 यूनिट 1 कौन अच्छे ना जगन्नाथ जनाण विषय अच्छे कवि किए ना कवि कवि सूर्य बलदेव दत्त तो जगन्नाथ जनाण कविता रही आम स्वप्न भाव में बुझा मैंने स्वप्न भाव तुम जो तुम टेक्स्ट बुक रू अच्छी स्वप्न भाव में तुम कविता पढ़ा कौन गुड़िक पढ़ा कौन गुड़िक मुझे स्किप करवा सब गुड़िक कहीदेवी है तो पे जदि जगन्नाथ जनाण गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ी आसला तो जेकोसी पिला से आराम से लिखिपर है चलते आम से भाव में भलसे बुझा प्रथम जानवा आम पठन उद्देश्य से स्किप कर दियो से दरकार नहीं तापर शिक्षण विषय सेटा भी स्किप कर देला देन विषय प्रवेश को जीवा जोना मेन तुम कविताटी रही है देन कवि सूर्य बलदेवकर रथों परिचय विषय जगन्नाथ जनाण कवितार पाठ्यांश विषय और कवितार विभिन्न दिग विषय आउ लास्ट जाना कि तुम आत्मपरीक्षण प्रश्नावली विषय से तुम कि माने जगन्नाथ जनाण पिला माने आम प्रथम तो कविताटी भलसे बुझा देन तुम गोटे मुझे सर्ट क्वेश्चन भी किसी देवी लंग क्वेश्चन भी किसी देवी सिलेक्टेड है तो वीडियो को संपूर्ण भाव में देखूँ और बुझंतु जदि वीडियो भल लगे तो कमेंट सेक्शन में कहतु धन्यवाद चलते आम देखा प्रथम तो कवि परिचय देखा से क्यों जुगर कवि कि ना सी होती रीति जुगर सर्वश्रेष्ठ कवि माने शेष कवि माने हाँ शेष समय कवि है शेष कवि तो नुहे शेष समय कवि देखो ओडिया रीति जुगर शेष पर्यायर है जो शेष पर्याय चलता तो सेते ही विभिन्न गुड़िक कविता प्रकाश पाई है किए ना कवि सूर्य बलदेव रथंकर से गोटे तत्कालीन काव्यधारा को अवलंबन पूर्वक काव्य रचना करने संगे संगे चौपदी चंपू भजन और जनाण भरी क्षुद्र कविता गुड़िक से रचना करते जो पिला माने आमे जो पढ़ुचे पढ़ा कौन जगन्नाथ जनाण यही कविताटी कौन यही कविताटी हूँ गोटे व्याजस्तुतिमूलक रचना मन रखा है यहाँ हूँ गोटे व्याजस्तुतिमूलक रचना तो किसी पिला कह सर व्याजस्तुति कौन ना देखो व्याजस्तुति हूँ गोटे संस्कृत गोटे अलंकार विशेष है से व्याजस्तुति क्या कह ना देखो जितेबाला कि कौन सी देवता को हो कि जहाँ प्रति आम निंदा छरण कितने स्तुति कराई निंदा छरण है ताकू ही कहुए व्याजस्तुति बोली बुझीगला निजर हृदयर अभिमानपूर्ण अभियोग बाढ़ी क्या माना प्रभु जगन्नाथ है से यही कवितार प्रभु जगन्नाथ श्रीकृष्ण राम से समस्त को एक बोली भावुं देवता तो समान ना तो समस्त निमंते से अभियोग कर तो चलते आम कि माने देखो जेकोसी लंग क्वेश्चन आम जाना पूर्व फास्ट किसी कवि परिचय विषय जाना केमती कौन अच्छे ना आमको लंग क्वेश्चन लिखला बेले बहुत असुविधा हम कहीं जेकोसी लंग क्वेश्चन लिख तो मिनिमम गोटे पेज तो तुमको निहाती भाव लिखते पड़ो है कवि परिचय तो लिख कौन से तुमको हल्का से खाली कहीदे अधिक किसी जो दरकार है मुझे गुड़िक तुमको कहीदे तापर ये देख तुम कवि सूर्य बलदेव परिचय विषय अच्छी देख से केते मसीहा जन्मग्रहण करते ना सी होती एटा मन रखा से रीति जुगर शेष पर्यायर कौन काव्यशिल्पी है देन से 1799 मसीह हाँ 99 ख्रीष्टाब्दर माघ मास श्री पंचमी तिथि गंजाम जिलार बड़खेमुंडी ग्राम जन्मग्रहण करते शुण पिला माने तांकर पिता थे जने पुरीर मणिपुर नहीं ना से कौन से मैंने माने सानबर से रोते किंतु परवर्ती समय से गंजाम बड़खेमुंडी आसते से जन्मग्रहण करते किए कवि सूर्य बलदेव तेणु बासस्थान कौन बड़खेमुंडी ना पुरी पिता किंतु पुरी रोते है पुरी मणिपुर मणिपुर से रोते देखो गला एटा पिता रचना करते है किसी दरकार नहीं है देखा जो देखु है से जो कवि सूर्य उपाधि पाई किए देते ना जो किए किए ना रामचंद्र छटराय एटा देखो रामचंद्र छटराय जितेबाला कौन ना ज्वलंतर डाकी ज्वलंतर डाकी रही तो से असाधारण पांडित्य और कवित्व देखिकी रामचंद्र छटराय विमुग्ध होते कवि सूर्य उपाधि भूषित करते से समय मन रख जिते से ज्वलंतर थे से गोटे काव्य रचना करते जोटा कि हूँ चंद्रकला है चंद्रकला काव्यटी से माने देखो उपेन्द्र भंजक शैली को अनुसरण करके से चंद्रकला काव्यटी रचना करते गला आउ तो एगुड़ा किसी एते दरकार नहीं प्राय हाँ गला देन तापर लास्ट तुम देख से केते मसीह मृत्युवरण करते से मृत्युवरण करते केते ना 1845 मसीह 1845 मृत्युवरण करते गला किसी काव्य कविता गुड़िक बर्तमान आलोचना करिया देखो से कौन सब लिखिं से जो चंद्रकला मुझे कहती उपेन्द्र भंजक
ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକରା, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚୌପଦୀ ରତ୍ନାକର ବା ରତ୍ନାକର ଚମ୍ପୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ସଙ୍ଗୀତ କଳ୍ପଲତା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀ, ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିବ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଅଧିକ ଲେଖିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆମର ଯେତିକି ମାଗିଛି ମାନେ କବି ପରିଚୟ, ମାନେ କିଛିଟା କବିତା କାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାନେ କଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଲେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପ୍ରାୟ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର। ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର ଏଟାକୁ କବିତାକୁ ଯିବା ହେଲା। କବିତାରେ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଯୋଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତାଟି ପଢିବା ତା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ନା ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କବିତାଟି ତୋଡ଼ି ପରଜ ରାଗରେ ରଚିତ। ତୋଡ଼ି ପରଜ ହେଲା। ଏଟା ତୋଡ଼ି ତୋରେ ଅକାଟ ତ ତୋଡ଼ି ପରଜ ହେଲା। ସିଙ୍ଗଲ ଲେଖବନି ଦେଖ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ, କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଜେମା ଜୀବ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ତ ଜଗତ ପତି ଟେକି ସମ ଦୃଷ୍ଟି ପତାକାକୁ ପୁଣି ଏ କି ପକ୍ଷପାତ ରୀତି। ଏଠାରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନର ବେଦନାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରମ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ, ହେଁ ତୁମେ ତ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ଏକଥା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ତ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ସାରା ସଂସାର ଉପରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପକ ପତାକା ଟେକି ଧରିଛ। ତୁମେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ମହତ୍ଵ ସମାନ। ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ପକ୍ଷପାତ ଆଚରଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ହେଲା। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାହା କରିନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋର ବେଦନାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇପରି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ କି କଲା ମୁଁ ନ କଲି, କିଏ କି ଦେଲା ଅବା ମୁଁ ଅବା ନ ଦେବି ସରି ହଁ ମୁଁ ଅବା ନ ଦେବା ଘେନି ଏତେ ସରି ହେଲି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଅବା କଣ କରିନାହିଁ, ସେମାନେ ଅବା କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବା ଦେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମୃଗ ଯୁବତୀ କି ରଖିଲ ଯେ ନାସି ମୃଗୟୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଦାଉ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସ୍ମରଣ ବିନାଶେ କିସ କରିଥିଲେ ଆଉ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୃଗ ଯୁବତୀ କଥା ଆସିଲା। ଅତୀତରେ ଯୋଉ ମୃଗ ଯୁବତୀକୁ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମୃଗ ଯୁବତୀ ସେ କେବଳ ତୁମର ପାଦ ବା କଣ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦକୁ ସେ ସ୍ମରଣ ଛଡା ତ ଆଉ କିଛି ବି କରିନଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସନ୍ତେ ଗାତ୍ର ଜନେ କହିବାରେ ଅନେକ ରଜା ମନେ କଲା ସିନା ମାତ୍ର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖ ଗଜକୁ କେମିତି କୁମ୍ଭୀର ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ତ ସେଇ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ହାତୀ ବା ଗୋଟେ ଗଜଟି କଣ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ସେ ଗଜରାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବା ଲୋକଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ହେଲା ଗଜରାଜ କେବଳ ତୁମକୁ ବିକରରେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା କୁମ୍ଭୀରଟି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିକରରେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କାହାକୁ କଣ କଣ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା। ନୃପସଭା ମତେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ରୁପଦ ଦୂତା ଆବର ଧ୍ୟାନରୁତ ଆନ କିଛି କରିବାର କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ହସ୍ତିନାର ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯୋଉଟା ଯାଜ୍ଞସେନୀ କିଏ ନା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିବାସନା କରାଯାଉଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ବା ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି କରିନଥିଲେ। ତ କେବେ ହେଲେ ଆମ କାନ ମାନେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ତ କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କାଞ୍ଚନ କେତେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡୁରାଜ ସୁତେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତୁମକୁ କଣ ଅଜସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ସନା ଗୁଡିକ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖ କବିତା ଆକାରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କାଞ୍ଚନ କେତେକ, କାଞ୍ଚନ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେତେକ କି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡ ସହିତ ସୁତେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ନିଜର ମାନେ କଣ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ରୂପରେ କେରତି ଉପରେ ପତାକା ଦିଆଇଲ ଯେ କୁଜିକି ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ରଜକି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପରେ କେରତି ଉପରେ ପତାକା ଦିଆଇଲ ଯେ କୁଜିକି। କୁଜିକି କିଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବୁଢୀଟି ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲେ
ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାଜକିନୀ ଯୁବତୀ କୁବ୍ଜିକୁ ତୁମେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପରିଣତ କରିଥିଲ। ଗୋଟେ ବୁଢୀଟି ଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ସେ ତୁମକୁ କଣ ଦେଇଥିଲା ତାହା ତ ମଥୁରା ନଗରବାସୀ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୁବତୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କଣ ଆଉ କରିଥିଲା, କେବଳ ଟୀକା ଲଗେଇବା ଛଡା ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହେଲା ତୁମ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ରଜକି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗତେ ତ ତାହା ଜଣା, ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ମିଳିବାର ହୋଇଛି ଯମ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜଣା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ମିଳିବାର ହୋଇଛି ଯଶ ଡିଣ୍ଡିମ। ତାମାନେ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଦୟାରୁ ଅନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ନେତ୍ର ମିଳିବାର ଯଶ ନାଗଡ଼ା ବାଦ୍ୟ ଭଳି ସଞ୍ଚାଳିତ ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଅନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ନେତ୍ର ମିଳିଥାଏ, ଦୁଃଖୀକୁ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନର କୁବେରଙ୍କର ଚରିତକୁ ବୁଦ୍ଧେ ବଡକୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମହା ଆହ୍ଲାଦ ଆପଣ କରିଛ ପରା ପୂର୍ବେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ କିଏ, ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏକି ଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କିଏ ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହେଲା। ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଲା। ତୁମକୁ କେବଳ ପୂଜା କଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିଥିଲ, ବା ତାକୁ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ତୁମ୍ଭର କଣ ଉପକାର କରିଥିଲା ଯେ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡିଥିବା। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଶିରା ତୁମକୁ କି ଉପକାର କରି ରୂପବତୀ ହୋଇ ବିରାସିଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ କଣ କାହା ବିଷୟରେ ଆସିଲା ଏଟା, ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଶିରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ରୂପବତୀ ହୋଇ ବିରାସିଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଟା ସବୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାନେ ସେଇ ସମୟର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ନାରୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ ହେଲା। ତ ସେଇ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଟା ଗଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା କଥା ଏଠାରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସୁଦାମା ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଚରିଲେ, ଗଣିତାଏ ଖୁଦ ଜନର ଦେବାରୁ ଫଳ ତାଦୃଶ ଲୋଭିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦାମା କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବା ସଖା ଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଖା ସୁଦାମା ଆପଣାର ମାନେ ତାର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନେକ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏହିପରି ତୁମର ଅଯାଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ କାହାର ବା କାମନା ରୂପକ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏକଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ କି କଲା କୁହ, କାହା କାମ୍ବ କୁମ୍ଭ ପୁରୀ ନାହିଁ ତୁମ୍ବ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ତୁମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ମାନେ କାହାର କାମନା ରୂପକ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏକଥା ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। କିଏ ମାନେ କଣ ତମକୁ ମାଗିଛି ତମେ ତାକୁ ଦେଇନାହ, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଦନା କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ମାନେ କଣ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। କେମିତି ନିନ୍ଦାଛରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନୁଗତ ତ ମନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହେବା ଅବା ମତେ ନାମ ଶଶୁତର ଡାକିବାରୁ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଲୋଭିଲେ କେମନ୍ତ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମତେ ତୁମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ କରିବେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ପାପ କରିଥିବା ଅଜାମିଳ କେବଳ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜାମିର ମହିଷର କେଉଁ ସାବଧାନେ ହୋଇ ନାମଗାନ କରିଥିଲା ସେ ତୁମ୍ଭର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜାମିର ମହିଷର କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯୋଉ ତାର ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା କି ନାରାୟଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଥିଲା ହେଲା, ତ ବିପଦରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣ ବିକାରରେ ତାର ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାର ପୁଅର ନାଁ ଯେହେତୁ ନାରାୟଣ ଥିଲା, ତ ସେଇ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ ବା ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ସେ କି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ମୋହର ଆୟତ୍ତ ନୁହେଁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସିନା ରଖ ବା ନ ରଖ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସିନା ରଖ ବା ନ ରଖ, ମହରି ଗତି ତ ପତିତ ପାବନ ବାନା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କବିତାର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବା ଯୋଉ ଉପସଂହାର ହେଲା, ହଁ ତୁମର କନକ୍ଲୁଜନରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ତୁମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି
ତଥା ଯୋଉ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମାନେ କାହାକୁ କହିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମତକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ନ କରିବା ସବୁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତୁମେ ତ ପତିତ ପାବନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ। ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୋର ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାର କିଛି ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗା ଦେଖ, ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମେ ନୋଟ କର ହେଲା। ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଜନକ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନାଣ କବିତାର ମର୍ମାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କର। ଦିଟା ସାରା ଲେଖିବ, ଦିଟା ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବରଦେବରଥଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଏଗୁଡା ତମେ ସେଇ ଭିତରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ସେଇ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ଏଗୁଡା ଲେଖିଦବ। ତାପରେ କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଗୁଡା ଦେଖ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ହେଲା। କବିଙ୍କର ପିତା ଉଜ୍ଜଳ ରଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତାଙ୍କର ପିତା ଉଜ୍ଜଳ ରଥ ଇଏକି ପୁରୀର ମଣିପୁର ଠାରେ ରହିଥିଲେ ହେଲା। ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଣ କି ମାନେ ଦୁଇଟା ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡା କଣ କଣ ସେଗୁଡା ଲେଖିବ। କିଶୋରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବରଦେବରଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବ କେମିତି କଣ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କୁବୁଜା ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ମାନେ ଭଗବାନ କେମିତି କୁବୁଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ବୁଝି ସାରିଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଅହଲ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭିଡିଓଟି ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।